हाँ जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਥਿਕਸ, ਫਿਰ ਐਸਥੈਟਿਕ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ ਲੌਜਿਕ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਲੌਜਿਕ ग्रीक भाषा के शब्द इसकी गल करिए ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ग्रीक भाषा के शब्द लोगो तो बने, जिसका मतलब की होगा रीजन, रीजन आर्गूमेंट्स। क्लियर है? रीजन का आर्गूमेंट्स का साडी जिंदगी दे विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी भी गल नूं जानन दे लई एक कारण हुंदा है, किसी भी काम नूं करन दे लई एक कारण हुंदा है। किसी भी गल नूं असीं जदों पेश करदे हां एक आर्गूमेंट्स दे राहीं पेश करदे हां। किसी नूं असीं कोई दलील देनी है तां ओह की हुंदी है? आर्गूमेंट्स दे थ्रू हुंदी है। ठीक है, जे इसकी डेफिनेशन की गल करिए, जे वैसे आप लोगोस की गल करिए, जिवें मैं दस्सिया रीजन या आर्गूमेंट्स, तो इसमें एक होर नाम नाल भी जाना जाता है साइंस ऑफ रीजनिंग, साइंस ऑफ आर्गूमेंट्स। इसमें एक होर नाम नाल भी आप लिख सकते हैं लोगोस नूं, साइंस ऑफ रीजनिंग एंड साइंस ऑफ आर्गूमेंट्स। ठीक है बेटा जी। जे हुण ये तो सीगी अपनी सिंपल लाइन, सिंपल वर्डिंग दे विच आर्गूमेंट्स। सिंपल वर्डिंग दे विच जे आपां गल करिए तां इसदा मीनिंग सी। ठीक है, जे अरिस्टोटल है, जो अरिस्टोटल है अपना एक फिलोसफर होए ने अरिस्टोटल, तां उन्हां दे अकॉर्डिंगली जिहड़ी साडी न्यू एंड नेसेसरी रीजनिंग है, न्यू एंड नेसेसरी रीजनिंग नो लोगोस क्या जाता है? न्यू एंड नेसेसरी रीजनिंग नो असी लोगो लॉजिक लेके मानते हैं। लॉजिक दे विच एक न्यू ते नेसेसरी रीजनिंग आ जाती है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ देख रहे हैं कोविड-19 या होर जे किसानां की गल करिए ਜਾਂ किसी भी चीज़ की ਆਪਾਂ गल करिए, किसी नवे ही रूल की गल करिए, तो उन्हां सारियां चीज़ां दे विच की है मीडिया, एक सोशल मीडिया एक अपना रोल निभा रहा है। तुसीं देखिया होना है जिहड़ा स्पीकर स्पीक आउट करदा है, जो बोलदा है, तो अलग-अलग दे आर्गूमेंट साडे कोले पेश कर रहा है। बस एक न्यूज़ चैनल तो छड्ड के दूसरे न्यूज़ चैनल नूं देखदे आ, फिर उस तो इलावा जे असीं किसी होर पहला एक न्यूज़ चल रही होंदी है, दूसरी न्यूज़ की गल करते हैं, तो हरेक न्यूज़ दे विच एक अलग-अलग आर्गूमेंट्स दिते जा रहे होंदे हैं, रीजनिंग दिती जा रही है। वो भी एक जिहड़ी है लॉजिक की उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा जी। इस तो बाद आपां टाइप्स ऑफ लॉजिक की गल करांगे। एक तो सिंपल जी छोटी जी जिहड़ी तुहानूं एक इंट्रोडक्शन सीगी लॉजिक की। लॉजिक जिहड़ी यानी कि साडा जिहड़ा तरकशीलता है, थिंकिंग है, रीजनिंग है साडी, ते जिहड़ी जजमेंट है वो सारी इस दे विच आउंदी है। ठीक है जी। ते जेकर असीं इसकी गल करें टाइप्स ऑफ लॉजिक, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता अपना टाइप्स ऑफ लॉजिक। हुण टाइप्स ऑफ लॉजिक दे विच सब तो पहली टाइप आती है अपनी इनफॉर्मल लॉजिक। फर्स्ट वन फॉर्मल लॉजिक। हुण फॉर्मल की है? फॉर्मल आप कहते हैं एक बनावटी पान या रस्मी तौर पर किया होया जिहड़ा काम हुंदा है, जिहड़ा आप कह देते हैं कंक्लूजन दे थ्रू असीं जदों काम करते हैं, जदों कंक्लूजन हुंदा है, जदों किसी भी जिवें मैथमैटिक्स दे विच असीं करते हैं थ्योरम्स की गल करते हैं, थ्योरम के द्वारा जिहड़ा कंक्लूजन निकलिया जाता है, या मैं जिहड़े आपां गल करिए जे कोई भी फॉर्मूलाज बनते हैं, जदों फॉर्मूला बन जाते हैं तो असीं बच्चों को की करते हैं फॉर्मूला दे देते हैं, जिवें एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, जिहड़ा एरिया ऑफ जे आपां दी गल करिए रेक्टेंगल दी, तां एरिया ऑफ रेक्टेंगल
इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया ऑफ स्केल की गल करिए तो साइड बाय साइड। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਿਭਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੇ ਰਸਮੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਕੱਢਦੇ ਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੌਜਿਕ। ਹੁਣ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲ ਟੂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫਾਰਮਲ ਲੌਜੀਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਧਾਰਨੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ रिप्रेजेंट हो रहा है मैं वही अगे तुहानू शो कर रही हूं जो मैं सीख रही हूं सिखा रही हूं तो की होता है इनफॉर्मल कोई फॉर्मेलिटी नहीं है जनरलाइजेशन है सधारणीकरण है बिल्कुल सधारणीकरण है ठीक है जे आर्गूमेंट्स की गल करिए जिवें सोशल मीडिया दे विच जेडी गल हो रही सीगी ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੌਜਿਕ। ਹੁਣ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮ ਇਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਗੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਊਟ ਲੱਗੇ ਗੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਹਰ ਗੈਟ ਆਊਟ ਲੱਗੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ a coin is fall into the river ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ into ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ into ਦਾ ਮਤਲਬ ਡੂੰਘਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੌਜਿਕ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਫੋਰਥ ਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਲੌਜਿਕ। ਹੁਣ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ a + b = 4 ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ b ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ 4 - a ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਲੌਜਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਰਕੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਨਸ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 4 ਥਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਥਿੰਗਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਈਡ + 1 ਐਂਗਲ ਔਰ 1 ਸਾਈਡ + 2 ਐਂਗਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਲੌਜਿਕ ठीक। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੌਜਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੌਜਿਕ। ਹੁਣ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ
करिए तो इंडक्टिव डिवीजन ऑफ लॉजिक, डिवीजन ऑफ लॉजिक की गल करिए तो उसके चलता जी इंडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव की हुंदा, इंडक्टिव ये हुंदा कि पर्टिकुलर टू जनरलाइजेशन वाल जाना, पर्टिकुलर टू जनरलाइजेशन। फर्स्ट है अपना इंडक्टिव लॉजिक। और इंडक्टिव लॉजिक दे विच की दस्सिया मैं तुहानू पर्टिकुलर टू जनरलाइजेशन। एक विशेषता तो सुधारीकरण वाल जाना, जिवें मैं तुहानू पहले ही दस चुकी है कि फॉर्मूला बन जाता है, एक पर्टिकुलर चीज़ तुहाडे कोल तैयार हो जाती है तो उस तो असीं अलग अलग जो सिट्टे निकालते हाँ तो की हुंदा एक इंडक्टिव मैथड हुंदा है, इंडक्टिव वे हुंदा है जिहड़ा कि असीं उस गल उस किसी भी गल की सच्चाई तक पहुँच सकते हुंदे आ, जिहड़े कि सानू एक जिहड़े अपने आपां कंपीटीशन एग्जाम्स देने आ तो उहदे विच कुछ स्टेटमेंट्स आंदियां ने, जिवें फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट आई है जिवें एग्जांपल ऑल ऑब्जर्व्ड, सारे एग्जांपल दे रही बेटा मैं तुहानू। ऑल ऑब्जर्व्ड ऑल काउज आर ब्लैक, all cows are black, clear। सारे ने ऑब्जर्व किया कि जड़ियां सारियां काउज ने ब्लैक ने। हुण देयरफॉर इसलिए all cows are black, ठीक है बेटे। हुण एक तो है प्रीमिसेस, मतलब पहले दी हुई लाइन। सेकंड वन इज कंक्लूजन, जो कंक्लूजन है ते कि एक तो सही लग रहा है कि सारियां जड़ियां गावां ने ब्लैक है, कहते ऑल ऑब्जर्व सारियां ने ब्लैक जड़ा ऑब्जर्व किया कि जड़ियां सारियां गावां ब्लैक ने, ऑल काउज आर ब्लैक, जड़ा कंक्लूजन है। एक कंक्लूजन को तुसी तां ही एक्सेप्ट कर सकोगे जे तुसी प्रीमिसेस नु जे पहले वाली गल नु मनन लई तैयार हो तां ही जड़ा कंक्लूजन को तुसी मनोगे। तां ये है इंडक्टिव लॉजिक। जिवें क्या है कि आई हैव माय ऑल पिक्चर्स ऑन द नेल, भी नेल दे उत्ते जेड़ी मैं अपने पिक्चर्स नु टंगदा, तां एक चीज 100% श्योरिटी है कंक्लूजन दे विच ले आवे जेड़ियां सारियां पिक्चर्स है वो नेल दे उत्ते एक किल दे उत्ते टंगियां जांदियां ने। नॉट ਅਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਤੇ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੇ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ डिडक्टिव मेथड, डिडक्टिव लॉजिक। सेकंड वन अपना है डिडक्टिव लॉजिक। सेकंड वन डिडक्टिव लॉजिक। हम डिडक्टिव लॉजिक दे विच की आंदा है, साडा डिडक्टिव लॉजिक दे विच आंदा कहंदे ऑल एप्पल्स आर ग्रो ऑन द ट्रीज, कहंदे ऑल फ्रूट्स आर ग्रो ऑन द ट्री, सारे जेडे फ्रूट्स ने वो ट्रीज दे उत्ते ग्रो होंदे ने। फिर कहंदे एप्पल्स आर ग्रो ऑन द ट्री, फिर कहंदे ऑल एप्पल्स आर ग्रो ऑन द ट्री, नेचुरल है ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ फ्रूट्स सारे ट्री ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, एप्पल्स ਜਿਹੜੇ ट्री ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ एप्पल्स ने ਉਹ ट्री ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ पैदा होणगे। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸਿਊਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਪਲਸ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ग्रो करते हैं, क्योंकि सारे फ्रूट्स ही जड़े ने ट्रीज ते ग्रो करते, तो नेचुरल है एप्पल एक फ्रूट है तो उसके उत्ते ही वो ग्रो होएगा। तो डिडक्टिव मतलब सीधे तरीके नाल ही जड़े डिडक्ट किया जा रहा है, सारे तरीके नाल समझाया जा रहा है, तो ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ डिडक्टिव लॉजिक, जिस ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिडक्टिव लॉजिक ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है। थर्ड वन है बेटे अपना डायलैक्टिक लॉजिक। डायलैक्टिक लॉजिक
ਹੁਣ डायलैक्टिक लॉजिक की गल करिए तो डायलैक्टिक लॉजिक एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ लॉजिक है ਜਿਹੜਾ कंक्लूजन कंपैरिजन या कंट्रास्ट ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਟਰੂਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ डायलैक्टिक लॉजिक क्लियर है यानी दो चीज़ों का जे ਅਸੀਂ कंपैरिजन करते हैं कंट्रास्ट करते हैं कंट्रास्ट करने तो बाद कंपैरिजन करने तो बाद ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਟ ਔਰ ਰੋਂਗ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ डायलैक्टिक लॉजिक क्लियर है बच्चे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਕ लॉजिक फोर्थ वन आता है अपना प्रैग्मैटिक लॉजिक प्रैग्मैटिक लॉजिक की गल करिए हुण प्रैग्मैटिक की हुंदा एक्सपीरियंस लॉजिक एक्सपेरिमेंटल लॉजिक यानी कि अनुभव के उत्ते जिहड़ा लॉजिक तैयार हुंदा तो ਉਹਦੇ ਲਈ सब तो पहला की करदे ਆਪਾਂ फाइंड द प्रॉब्लम सब तो पहला की ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ प्रॉब्लम ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ फिर उसके हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं अनुमान बनाए जाते हैं कि इसके की संभावी हल हो सकते हैं जिसमें उसकी हाइपोथेसिस कहते हैं ठीक है जी हाइपोथेसिस तो बाद ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ठीक है रीजन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो ਅਸੀਂ प्रॉब्लम समस्या ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ फिर उसके टेस्ट किए जा रहे हैं टेस्ट के रिजल्ट ने फिर उन्होंने सजेशंस आ रही ने तो की है प्रैग्मैटिक लॉजिक चल रहा है ठीक है एक एक्सपीरियंस चीज चल रही है तो जिसमें ਅਸੀਂ ਇੱਕ लॉजिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ डिवीजन ऑफ लॉजिक क्लियर ਤੇ ਜੇ डिवीजन ऑफ लॉजिक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ लॉजिक है ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲੌਜਿਕ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ लॉजिक एंड एजुकेशन जे लॉजिक एंड एजुकेशन की गल करिए तो सब तो पहला लॉजिक किहदे नाल हुंदा कि बेस ऑफ ऑल नॉलेज लॉजिक की है सारियां ही नॉलेज इज द बेस है सारियां ही ऑल नॉलेज सारी ही जानकारी का एक बेस है नॉलेज जिहड़ी जानकारी है बनती ही लॉजिक के नाल है एक तर्क के नाल है जिवें मैं किसी गल का सिट्टा करता दूसरा उस बंदे नूं मनण लई तैयार नहीं होएगा जब तक वो बंदा उस चीज की सर्च नहीं कर लेगा यानी कि रिसर्चेस क्यों हुंदियां ने एक लॉजिक के नाल हुंदियां ने लॉजिक नूं मुख रखिया जाता है क्यों किसी ने रिजल्ट कढिया उस रिजल्ट को दोबारा जिहड़ा है अपना एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि इज इट राइट और रॉन्ग जिवें आपां साइको दी जिन्नियां भी थ्योरीज लगाई है उसनूं बार-बार किसी ना किसी चीज उत्ते किसी एनिमल के उत्ते या किसी इंसान के उत्ते अजमा के जिवें लार्वा की गल की जाए किसी
ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੈ, ਡੌਗ ਵੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਵਾ ਸਲੇਵਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਵੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੇਵਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਬਚੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ठीक है बेटे, जेकर अपन लॉजिक की गल करिए तो इसके विच मेन 3 पॉइंट्स आते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग एंड जजमेंट। जिवें पहले ही तुहानू दस्सिया थिंकिंग, रीजनिंग एंड जजमेंट। क्लियर? सॉरी, जजमेंट, थिंकिंग, रीजनिंग एंड जजमेंट। हाँ, थिंकिंग की है सोचना, जे सोचांगे विचारांगे चिंतन से शक्ति साडी बढ़ेगी, ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਵਾਂगे, कारण पूछांगे ते दवांगे। ठीक है, उस तो बाद उसकी जजमेंट भी होएगी, इज इट राइट और रॉन्ग, ये काम सही है या गलत है। सपोज दैट बच्चे को सिखाया जाता है सीएटी कैट, एटी एट होता है तो बच्चा की करता है, सोचता है एटी एट बढ़िया, सीएटी रीजनिंग करता है, सीएटी कैट, एमएटी मैट, बीएटी बैट, भाई सारे के नाल जो एटी जुड़दा तो ਉਹਦੀ एट ਦੀ आवाज बन जाती है, फर्स्ट वर्ड ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। जजमेंट होंदी है, फिर उसमें होर ਜਿਹੜੇ वर्ड्स ने ਉਹ जोड़ने ने, बैड, हैड, दैट, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੇਮ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ दैट ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਜਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਪ ਇਨ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਐਰਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਐਰਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਰਰਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਰਾਈਵਿੰਗ ਐਟ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ, ਕਰੈਕਟ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕਰੈਕਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥਰਡਲੀ ਹੈਲਪ ਇਨ ਫਾਲਸਿਸ, मतलब ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਟੂ ਫਾਲਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਰਿਕਵਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੀਸੋਲਵਸ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ठीक है, और लॉजिक के नाल ही जो सानू पता लगता है कि ये बच्चा गरीब फैमिली नाल बिलोंग करता है या इसकी कोई और कोई प्रॉब्लम है, तो असी लॉजिकली सोचते हैं कि इस बच्चे जड़ा है नीडी है, इसमें हेल्प की लोड़ है, कोई फिजिकली नीडी है या कुछ भी है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ लॉजिक अपना काम करता है। ठीक है जी। उस तो बाद जब हम करिकुलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ करिए, करिकुलम ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ करिए जी, ਤਾਂ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸਨ ਵਾਈਜ਼ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੌਜਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਨਰ। ठीक है जी। हुण आपां जे तुहाडे एजुकेशन फील्ड नाल ही मिला के चलिए तो सब तो पहला की है फिलॉसफी दी मेन ब्रांचेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ एक्सप्लेन ਕੀਤਾ, फिर उस तो बाद ਆਪਾਂ एजुकेशन ਨੂੰ डिस्कस करांगे, फिर एजुकेशन ਤੇ फिलॉसफी ਦੇ अपने रिलेशन ਨੂੰ डिस्कस करांगे। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ, ਫਿਰ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਐਸੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ
लॉजिक काम कर रहा हुंदा है, एक रीजन काम कर रहा हुंदा है। फॉर एग्जांपल जे मैं घर दे विच भी लेके चलां तां उस दे विच की हुंदा है, जदों आपां फैमिली दे जदों आपां किचन दे विच भी हां तां कोई चीज़ जदों तैयार कर रहे हां तां उसनूं लॉजिक तरीके नाल पहलां आपां हाई लो फ्लेम ते फिर हाई फ्लेम ते फिर लो फ्लेम ते फिर हाई फ्लेम ते करके जिस तरीके नाल वो चीज़ बनाउण दी एक सिमेट्री हुंदी है, जिहड़ा ओहदा मैथड हुंदा है, जिहड़ा ओहदा लॉजिक हुंदा है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਉਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ठीक है, भी केड़ा बच्चा केड़ी कैटेगरी के नाल बिलोंग करदा है, इंटेलिजेंसी, मिडल और लो। और सेकंड वन आ जांदा उस तो बाद एनालाइज करना, एनालाइज करके या ऑर्गेनाइज करके उसनु रखना। ठीक है, वो भी लॉजिक दे नाल ही ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਸਟਰਕशंस ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕशंस ਵੀ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਜ਼ दैट फॉर एग्जांपल ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸਲਿੱਪ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਥਡ ਹੀ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਵੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ऑर्गेनाइज करने लिए। यानी कि लॉजिक का साडी एजुकेशन दे विच एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है जो है प्ले करता है। ठीक है जी, उस तो बाद बेटे एंड दे विच ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਜन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कि कंक्लूजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਉਹ ਲੋਗੋਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੋਨੇਟਰੀ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ बेटा मैं, भी उसने मनी प्रॉब्लम है ਉਹਦੀ ਜਾਂ स्टेटस सिंबल है या उसने एजुकेशन ਲਈ हुई है, कोई ना कोई रीजन ऐसा है जिस ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। सेम एज इट इज ਜੇ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੱਲੇ ਇਹੀ ਸਿੰਬਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਆਲ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਕਿਉਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵੱਧ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, किस ने घट किया है, जड़ा मिडल च है, और केड़े फील्ड नूं केड़ा देना है। ये सारियां जड़ियां सारियां चीज़ां ने ये लॉजिक दे नाल डील करदियां ने। ठीक है बेटा जी, इत्थे ही अपना ये टॉपिक जड़ा है वो खत्म होंदा है। नैक्सट लैक्चर दे विच असीं नैक्सट टॉपिक नूं डील करांगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।